بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں اچھے برے لوگوں کی کسی بھی طرح کمی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں تو ہر حد اچھائی کی پار کر جاتے ہیں، جبکہ کچھ برے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اچھائی تو اس کرۂ ارض سے نہ جانے کب کی رخصت ہو چلی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس دنیا میں ماں کا پیار سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ماں کا پیار بھی اپنے بچوں کے لیے ختم ہو جائے اور ایک ماں اپنے بچوں کو محض ان کی معذوری دیکھ کر پھینک دے تو انسانیت پر سے اعتبار اٹھنا تو ہے ہی۔ ایسا ہی کچھ ان 3 بچیوں کے ساتھ بھی ہوا، اور آج وہ جس حال میں ہیں یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس لڑکی کی اولاد کی خبر اس کو اور اس کے سارے خاندان کو خوش کیے ہوئے تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا شوہر بھی ان نئے مہمانوں کی آمد پر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن ایک چیز جو بالکل نارمل نہیں تھی، اور وہ یہ کہ پریگننسی کے دوران اس لڑکی نے ڈاکٹر سے بالکل بھی چیک نہ کروایا تھا۔ اس وجہ سے اس لڑکی کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز ملنے والا تھا۔ خیر، جب اس لڑکی کا وقت پورا ہوا اور اس کے پیٹ کے درد نے شدت اختیار کی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا۔ ڈاکٹرز نے اس لڑکی کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر ہی آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی تھیں، اور جب اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ شروع کیا گیا اس وقت تو ڈاکٹرز کو فوراً سے ہی اپنے تجربے کی بنا پر پایا جانے والا شک درست ثابت ہوتا نظر آیا۔ ڈاکٹرز نے آخر اس جوڑے کو یہ خبر سنا ہی دی کہ آپ کے پیٹ میں 3 بچے پل رہے ہیں، اور ڈاکٹر سوچ رہے تھے کہ 3 بچوں کی پیدائش کی خبر سن کر یہ جوڑا مزید خوش ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ خیر، ڈاکٹرز کی بھی خوشی جلد ہی ہوا ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹرز کو ایک بچہ تو پیٹ میں مکمل طور پر صحت مند لگ رہا تھا، جبکہ باقی 2 بچے آپس میں جڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کی تیاریاں 3 بچوں کی پیدائش کو ذہن میں رکھ کر کیں، اور ڈاکٹرز کا شک درست ثابت ہوا، اور ایک بچی تو بالکل صحت مند پیدا ہوئی، لیکن باقی کی 2 بچیاں جڑے ہوئے پیٹ کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے والدین جو پہلے ہی ان بچیوں کی پیدائش پر خوش نہیں تھے، ان نے جب ایسے معذور بچیوں کو دیکھا تو ان لوگوں نے آخر وہ فیصلہ کر ہی ڈالا جو کہ ایک پتھر دل ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ میسی، میکنزی اور میڈلن نامی یہ تینوں بچیاں دنیا کی سب سے عجیب و غریب پیدائشوں میں سے ایک ہیں۔ میسی اور میکنزی کا پیٹ آپس میں جڑا تھا، اور یہ دونوں بچیاں جڑواں تھیں، اور ان کا پیٹ جڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ٹانگیں بھی آپس میں جڑی تھیں۔ تیسری بیٹی یعنی میڈلن مکمل طور پر صحت مند تھی، لیکن ان تینوں کی ماں کو پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ صحت مند بچی بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے ڈاکٹرز کو بتایا کہ وہ ان تینوں کو مالی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے نہیں پال سکتی، اور وہ انہیں کسی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دینا چاہتی ہے۔ خیر، یہ ماں اور باپ اپنے اس فیصلے کو کسی بھی صورت بدل نہیں رہے تھے، اور اب یہ تینوں خاص معصوم بچیاں اپنے والدین اس دنیا میں موجود ہونے کے باوجود یتیم ہو چکی تھیں، لیکن ان کی زندگی ایسے بدل جائے گی اس بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہو۔ 2 ہفتوں کے دوران ہی ان تینوں بچیوں کو پالنے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے ڈارلا اور جیف گیریزن نامی ایک امیر جوڑے نے حامی بھر لی۔ ابھی ان دونوں نے ان کو گود تو نہ لیا تھا، لیکن انہیں یہ حامی بھری تھی کہ وہ یتیم خانے والوں کو ان بچیوں کے اخراجات وقت پر ادا کرتے رہیں گے۔ یہ دونوں رحم دل لوگ پہلے بھی ایسے بچوں کے اخراجات اٹھاتے رہتے تھے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان دونوں کو گود لینے کا کوئی پلان رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کے اپنے بھی 3 بچے تھے، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان 3 بچیوں کو گود لیا جا سکتا ہے تو ان نے فوراً سے حامی بھر لی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان معصوم بچیوں کی تکلیفیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ میڈلن تو 3 دن کی تھی کہ ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی، لیکن مسئلہ ان 2 جڑواں معصوم جانوں کا تھا، جن کو 2 ہفتوں کے بعد ان دونوں نے گود لے لیا۔ اور ان تینوں بہنوں کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہیں الگ نہیں ہونا پڑا۔ ابھی ڈاکٹرز کے ان دونوں جڑواں بچیوں کے بارے میں اور ہی پلانز تھے۔ کئی ہفتے گزر جانے کے بعد ڈاکٹرز نے آخر ان بچیوں کو الگ کرنے کی حامی بھر ہی لی، لیکن انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ اس آپریشن میں ان دونوں معصوم جانوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ خیر، ڈاکٹرز نے آپریشن کے لیے ان بچیوں کو تیار کیا، اور ان کی کمر اور پیٹ میں ٹیشو ایکسپینڈرز ڈال دیے گئے تاکہ جب ان کو الگ کر کے سیا جائے تو دونوں بچیوں کے اعضاء چھپانے کے لیے الگ سے جلد موجود ہو۔ خیر، ڈاکٹرز نے 24 گھنٹے کا طویل وقت لگا کر ان دونوں بچیوں کو آخرکار الگ کر ہی لیا۔ 9 مہینے کی جڑواں بچیاں الگ ہو چکی تھیں، اور وہ اب خطرے سے باہر بھی تھیں، اور ہر کوئی یہ جان کر بے حد خوش ہوا کہ یہ آپریشن مکمل طور پر کامیاب ہوا تھا۔ ایک مسئلہ جو یہاں موجود تھا وہ یہ کہ ان دونوں بچیوں کی ایک ایک ٹانگ بچی تھی،
और अब दोनों को एक टांग पर जिंदगी गुजारनी थी। लेकिन जल्द ही डॉक्टर्स ने इन दोनों को एक नकली टांग भी लगा दी, जिसको वक्त के साथ इन बच्चियों ने इस्तेमाल करना सीख ही लिया। अब ये दोनों बच्चियां सेहतमंद भी थीं और खुश भी। जेफ और डार्ला ने अब तीनों बच्चियों को कानूनी तौर पर गोद भी ले लिया था। इन बच्चियों ने अब स्कूल भी जाना शुरू कर दिया था और आज उनकी पैदाइश को तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। और ज़ेर नज़र तस्वीर में नाजरीन तीनों बच्चियों को देख सकते हैं और इनकी तस्वीर को देखकर कोई भी अंदाज़ा कर सकता है कि ये सेहतमंद भी हैं और खुश भी। अगरचे वक्त के साथ इन बहनों को अपनी माजूरी की वजह से कुछ बीमारियां और मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन ये तीनों हर तरह के मसाइल के साथ नबर्द आजमा होने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोगों को सालों दुआएं और इबादतें करके भी औलाद की नेमत और खुशियां देखनी नसीब नहीं होती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में मौजूद दुख और तकालीफ को देखा जाए तो एक आम इंसान को अपनी तकालीफ महज छोटी और हकीर ही लगें। यकीनन ये बात काफ़ी तकलीफ अमल है, लेकिन जब औलाद होने और माँ बनने की खुशी मिलती है तो उस माँ की खुशी सातवें आसमान पर नज़र आती है। बच्चा होना एक इंतहाई खुशी की खबर है, लेकिन अगर जुड़वां बच्चे हो जाएं तो उन लोगों की खुशी का क्या आलम होगा, इस बात का अंदाज़ा प्रैक्टिकल के ज़ी-शऊर नाजरीन बखूबी लगा सकते हैं। और वालिदैन के लिए ये एक सबसे दिलचस्प तजर्बा भी होता है। लेकिन जुड़वां बच्चों को जन्म देना ना ही आसान है और ना ही उनको पालना, हत्ता कि उनकी पैदाइश में माँ या बच्चों को कई तरह के खौफनाक मसाइल से गुजरना पड़ सकता है। एक बच्चे को जन्म देना तकलीफ अमल है, लेकिन जब इस माँ को जुड़वां बच्चों को जन्म देना पड़ा तो उसके साथ जो हुआ यकीनन उसका इदराक उस माँ को भी नहीं था। हत्ता कि उस हस्पताल के ऑपरेशन रूम में मौजूद डॉक्टर्स, जिनका ये रोज़मर्रा का काम है, वो भी खौफ से कांपने लगे। और आज की वीडियो में यही ज़बरदस्त वाक़या हम नाजरीन के गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप प्रैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, दुनिया में 10 से 15% प्रेगनेंसीज जुड़वां बच्चों से ही शुरू होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से वक्त के साथ माँ के पेट में एक बच्चा ही परवरिश पाता है। इसको वैनिशिंग बेबी सिंड्रोम कहा जाता है और कई माँओं को ये तो पता ही नहीं चलता कि इब्तिदा में उनके पेट में जुड़वां बच्चे मौजूद थे। लेकिन जिस माँ के पेट में ये जुड़वां बच्चे ठहर जाते हैं उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल भी हो जाती है और एक आम हमला माँ की निस्बत उसको डॉक्टर के ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। सारा फिसलबेट, जो कि अमरीकी रियासत ओहायो में एक मैथ की टीचर है, उसने अपनी औलाद के लिए कई एक दुआएं मांगी। आखिरकार डॉक्टर से चेक करवाने पर डॉक्टर्स ने यह खुशखबरी सुना दी कि आपके पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ये बच्चे लाखों में एक हैं। और जुड़वां में भी ये बच्चे ख़ास ऐसे थे क्योंकि ये माँ के पेट में एक ही झिल्ली के अंदर मौजूद थे, जबकि आम जुड़वां बच्चे अपने अलग अलग सैक में मौजूद होते हैं। 10,000 में से ऐसा एक ही बार होता है कि ऐसे बच्चे पैदा हों, और उनको पहले ही समझ आ चुकी थी कि उनके बच्चे ख़ास हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि बच्चों की तरह उनको जन्म देना भी ख़ास और खौफनाक बन जाएगा। सारा ने हस्पताल में तकरीबन 2 महीने गुजारे और उसे अब लग रहा था कि वो डॉक्टर्स के लिए एक तजर्बा गाह बन चुकी है, लेकिन उसे ये अभी नहीं पता था कि हालात किस कदर बिगड़ने वाले हैं। इस जोड़े को पहले ही बता दिया गया था कि उनके बच्चे एक बड़े ऑपरेशन के ज़रिए माँ के पेट से बाहर निकाले जाएंगे, क्योंकि वो दोनों बच्चे बिल्कुल इकट्ठे थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक आम सा ऑपरेशन होगा और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स की हैरत की कोई इंतहा न रही जब उनको ये बात बावर हुई कि वो जो देख रहे हैं वो आम रूटीन से हटकर है। सारा एक स्क्रीन पर देख सकती थी कि क्या हो रहा है और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनना चाहती थी ताकि उसे पता चल सके कि उसके बच्चे सही करके सांस ले पा रहे हैं और सेहतमंद हैं। लेकिन इसके बरक्स उसको डॉक्टर्स की परेशानी के आलम में एक दूसरे को बुलाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। डॉक्टर्स ने एक बच्चे को जब बाहर निकालना चाहा तो उन्हें समझ आई कि यह बच्चा फंसा है और उसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। ये बात देखकर डॉक्टर्स भी बेहद खौफजदा हुए। इस बच्चे पर उसके नाजुक जिस्म की वजह से ज़ोर आजमाई भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए जल्द ही इन डॉक्टर्स को फैसला करना था। डॉक्टर्स ने आखिर काफ़ी तगदो के बाद ये ढूंढ निकाला कि इस बच्चे के बाहर आने की वजह क्या है। उनको समझ आ चुकी थी कि इस बच्चे का हाथ दूसरे बच्चे के हाथ में ऐसे फंसा है जैसे दूसरे बच्चे ने उसको पकड़ रखा हो। डॉक्टर्स ने आखिर इन दोनों बच्चों को बैक वक्त बाहर निकालने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके लिए सारा का पेट और काटना और ज़ख्म बड़ा करना था, जो कि डॉक्टर्स ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए फ़ौरन कर दिया। आखिर इन दोनों बच्चों को इसी हालत में बाहर निकाल दिया गया और ज़ेर नज़र तस्वीर में नाजरीन देख सकते हैं कि कैसे पैदा होने के बाद भी ये दोनों मासूम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। डॉक्टर्स के जल्द फैसले ने इन तीनों की जान बचा ली और सारा को 2 जुड़वा बच्चियां पैदा होने की खुशखबरी दे दी गई। आज भी इन दोनों बच्चियों को अलग कर पाना मुमकिन नहीं है।
اور آج یہ بچیاں خوش بھی ہیں اور ایک ساتھ بھی۔